میں نے ڈاکٹرس کی بات کی تھی کیونکہ ڈاکٹرس کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. وی ہیو سو مینی ڈاکٹر فرینڈز. تو ان بیچاروں کے ساتھ سوری میں بیچارہ نہیں کہہ رہی کہ اتنی لمبی پڑھائی لڑکیوں کو زیادہ پریشر ہوتا ہے. ہاں نہیں ایک تو لڑکیوں کو پریشر بہت ہوتا ہے کہ 5-6 سال کی پڑھائی ہے تو وہ شادیوں کے بھی مسئلے آ رہے ہیں تو اما ابا بھی کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈگمگاتی ہے زندگی. آئی نو. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ونس یو آر MBBS دیٹس ناٹ انف. وہ آپ کی ایک نارمل جاب شروع ہوئی جس میں بہت نارمل پیسے ہیں. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے اور وہ جو ہاؤس جاب آپ کی جب ہوتی ہے اس کے اندر کے جو معاملات ہیں کچھ ہمیں بھی باہر پتہ چلیں گے, سارے ہم اونر نہیں بتائیں گے, لیکن اس میں بھی کافی ٹف ٹائم لڑکیوں کو, یہ میں جینڈر سے ایسوسیٹ کر رہی ہوں, لڑکیوں کو اس میں بھی کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. دین آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہو تو وہ آپ کا ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہوتا ہے, سیلری بھی اس حساب سے بڑھتی ہے. پھر آپ آپٹ کرتے ہو جیسے آپ بات کر رہے تھے نا باہر جانے کی, آپ سوچتے ہو کہ ہمارے یہاں وہ پذیرائی نہیں ہے, لیٹس موو آؤٹ, ہے نا. تو اس بارے میں ذرا مجھے آپ دونوں بتانا کہ آپ لوگوں کا اسٹانس کیا ہے, کیونکہ آپ ہی لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو اور آپ ہی اگر آواز اٹھاؤ گے, آپ جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے تو کچھ ہو بھی سکتا ہے شاید. کیا ہونا چاہیے, آپ کا کیا اسٹانس ہے, ینگر جنریشن کا کیا اسٹانس ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. او نو سو سوری, دوبارہ کال کریے گا, ضرور آپ سے بات کریں گے. ہاں جی بتائیے, آپ سے شروع کرتے ہیں. آمنہ جی کیا اسٹانس ہے آپ کا, کیا اسٹانس ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزوں سے گو تھرو کریں گی, پاکستان سے باہر نہیں جائیں گی, یا کیا اوور آل سائیکالوجی بتائیے. ابھی تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا, تو وہ ہیں جذبے تو بلند ہیں. انشاءاللہ ابھی فائنل ایئر میں ہوں, یہ اس کے بعد انشاءاللہ ہاؤس جاب کرنی ہے کیونکہ آپ نے فائنل ایئر کیا ہے تو آپ کو ہاؤس جاب. مسائل اپنی جگہ کہ وہ آپ کی آلٹرنیٹ کالز جو لگ رہی ہیں اور آپ کو اتنا ٹائم دینا پڑ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن کرنا تو آپ کو پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ والی بات کہ پھر وہ نارمل جاب اور نارمل سیلری وہ سب کچھ, لیکن اگر آپ اسپیشلائز کرو تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو گول ہے نا ہم لوگوں کا کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, تو پرابلمس تو آتی ہیں, یہ سب کچھ تو ہے. اور پھر وہی بات ہے گرلس کے لیے اپنی فیملی لائف کو, اور پھر اگر شادی ہو جائے تو اپنے گھر کو پورا ایک برڈن آ جاتا ہے, تو وہ سب کچھ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ سیکریفائس بہت کرنا پڑتا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے لیڈی ڈاکٹرس کو کہ جتنا وہ کرتی ہیں, لیکن کرنا تو پڑتا ہے کہ آپ نے اچیو کرنا ہے, وہ آپ کا گول ہے اور آپ نے اچیو کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ اسپیشلائز تو جنرل میڈیسن میں انشاءاللہ کرنا ہے اسپیشلائزیشن. سب آپ بتائیے. میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ سوچ ہے ہمارے یہاں, تو بہت زیادہ جس کو دیکھیں وہ یہی کہے گا کہ بس USMLE کرنا ہے اور باہر جانا ہے. اتنا زیادہ یہ مطلب ایوری بڈی اراؤنڈ می. تو جب میں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہے تو میں بڑی اکیلی پڑ جاتی ہوں یہ سوچ کے کہ مجھے یہاں رہنا ہے, تو کیا میں نے اپنے لیے صحیح ڈیسیزن نہیں لیا. کبھی کبھی تو بندہ یہ سوچنے لگتا ہے. تو ان کی بھی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, اور پے نہیں ہے اتنی صحیح. سمن وانٹس ٹو اسٹارٹ اپ فیملی, تو اتنی پے میں جو ہے وہ اپنی فیملی نہیں اسٹارٹ کر سکتا. لیکن میں کہوں گی کہ کنڈیشنز بھی پھر ہم ہی صحیح کریں گے. اگر ہم بھی بیل آؤٹ کر جائیں گے تو پھر کون کرے گا. ایک چیز میں نے بہت اچھی یہ بھی دیکھی ہے کہ کافی سارے میں نے سینئرس کو دیکھا ہے جو وہاں گئے, وہاں سیٹل ہوئے, وہاں پہ ڈگریز لی اور پھر واپس آئے اور یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ایفیشنسی پہلے سے زیادہ ہے, اور ماشاءاللہ پے اسکیل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. وہ اپرچونیٹیز بھی ہیں, انہیں بھولنا نہیں چاہیے. بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جب آپ بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں اچھا یہ رخ بھی ہے, پہلے مظلوم پھر ہم مظلوم, پہلے یہ مظلوم پھر ہم مظلوم. خیر اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ. مریم السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیے آپ کو ڈبیٹ کا شوق ہے؟ مجھے ہاں مجھے تو بہت زیادہ شوق ہے. اگر میں کہوں گی کہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور امنا باجی, شاید انہیں ہی دیکھ کے میرے اندر جو شوق پہلے سے موجود ہے. تم نے یہ راز کھولنا ہی تھا. میں نے خالی ڈبیٹ کا پوچھا تھا تو یہ آمنہ باجی پہ پہنچ گئی ہے. وہ تو آمنہ باجی کو گیس کرنے دیتی نا. اچھا اچھا بتاؤ مریم, تمہاری آواز سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تم بڑی اچھی بولتی ہوگی. کہو.
बस बहुत शुक्रिया आपकी, माशाल्लाह आपकी कुव्वत समाज बहुत अच्छी है, कुव्वत गोयाई। अच्छा ये बताइए, बहन के बारे में बताइए ना, जब ये जाती हैं क्या कभी आपसे कोई पॉइंट डिस्कस करती है? गो कि आप छोटी बहन है, लेकिन बाजी ने कभी सोचा चलो छोटों को भी पूछ ही लेते हैं, क्या पता कोई अकल की बात कर दे हैं? बिल्कुल, मैं बल्कि कहूँगी कि इनकी शायद आपका सवाल ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत आसान है, मगर मेरे लिए इसके लिए जवाब देना इतना ही मुश्किल है। अच्छा, मैं इनकी बड़ी ड्रामाई जवाब दिया है। नहीं, अगर मैं एज ए सिस्टर में बात करूँ तो एक हर फैमिली के अंदर मौजूद होता है प्यार, मोहब्बत, मिलनसारी, शफ़क़त, इन तमाम चीज़ों पर जो मिलाप होता है, अगर मैं कहूँ कि मेरी बहन के अंदर मौजूद है, तमाम चीज़ों का इंटरेक्शन होता है आइडियली फैमिलीज के अंदर, तो वो हमारे अंदर जरूर मौजूद है। और इन्होंने, अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल अपने काम पर फोकस रखे, अगर ये जिस चीज़ को कह लें कि मैंने ये काम करना है तो कंप्लीट दैट वर्क। ये कभी कह नहीं कहेंगे कि हम लोग कभी कह देना नहीं बात नहीं आपकी क्या कहनी, नहीं मतलब मैंने ये टास्क दिया तो मैंने इसे कंप्लीट किया। और हेलो, हाँ तारीफ करेंगे और मैं अगर एज ए डिबेटर इनकी बात करूँ तो माशाल्लाह से तकारीर में तो बिल्कुल ये नुमाया रही है, मगर इनकी बात ये होती है कि अक्सर हमारे यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते। वो अगर तकारीर लिखने बैठेंगे तो उसमें इतनी आला इस्लाम की मुबालगा आराइयाँ होंगी, अगर बुराइयाँ करेंगे तो बुराइयों पर शुरू हो जाएंगे, मगर इनके अंदर जो मुझे चीज़ नजर आई वो ये कि ये रिसर्च वर्क को बहुत ज़्यादा पॉपुलर देती है। और ऐसा होता है कि मैं अगर मैं जो कुछ बोलूँ, अगर मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, तो वो मेरे अमल में भी नजर आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। सांस ले लो। ये बताओ आप क्या करती हो? मैं भी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो, माशाल्लाह। जब तक बाजी के लेवल पे पहुंचोगी मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, तुम्हें भी बुलाना चाहिए था शो में। तुम फोन पे क्यों हो, है ना? तुम्हें फोन पे हमें बड़ा मजा आ रहा है तुमसे बात करके, लेकिन साथ होती तो और मजा आता। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और शायद क्योंकि इस तरह के मौके ऐसी कॉल ना मैंने कभी नहीं ली है वैसे किसी रिश्तेदार की जैसी। घर में उम्र अगर तो अच्छी बातें भी होती है तो वो होता है नहीं अम्मी जी ये तो ऐसी है, तो ऐसी है, तो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ उसको अच्छा बोलने का मौका थी, और कुछ छोटी छोटी शरारतें होती है घर में, वो शायद हम लोग बहुत अच्छी लगती है, हर फैमिली में होती है। अगर एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ तो इन्होंने अपने लिए जो प्रोफेशन चूज किया है लाइक डॉक्टर, और इंसानियत को जो जज्बा है इनके अंदर मौजूद है, मैं ये दुआ वो भी हूँ। देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानता है इनके इरादे इंसान के जो है वो गलत होने चाहिए। दुआ वो कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद जो है जिस प्रोफेशन में ये गई है उससे लगाओ, जज्बा इनके अंदर बरकरार रखे जैसा अभी इनके अंदर मौजूद है। और आखिर में सिर्फ इनके लिए शेयर कहूँगी, और जितने मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कहूँगी, इनके लिए भी, और जितने भी हमारे यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, और जितने भी यूथ मौजूद थे उनके लिए दुआया एक छोटी बहन की तरफ से शेर ही कह देती हूँ कि हर काम पर फरिश्तों के लश्कर हो साथ साथ, हर काम पर फरिश्तों के लश्कर हो साथ साथ, हर काम पर हिफाजत तेरी खुदा करे। अरे वाह वाह, दुआ दे दी इन्होंने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मरियम, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बहुत अच्छी मरियम से बात हुई, और मैं इसकी तफरी कर रही थी कि मरियम का बोलने का अंदाज बड़ा मैच्योर था, जैसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट कहाँ इतना ज्यादा फोकस करते हैं। अगर डिबेटर हैं सामने मैं भी नहीं बोल सकती। कौन सी फैक्ट्री है जहाँ से सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्रोडक्शन हो रही है कोई, एक डिबेटर है, दूसरे का भी वही लहजा, वही अल्फाज। और कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग माशाल्लाह 6 बहन। अच्छा, सारे ऐसे डिबेट करते होंगे? तो सारे डिबेटर्स हैं। अम्मी ठीक है, खैरियत से? अच्छा, चलो अगर सारा दिन माँ ये डिबेट सुनेंगी, घर के काम अलग निपटाएंगी तो काम हो गया ना फिर तो। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हिम्मत दे। ऐसे बच्चे, बल्कि ये शौक उन्हीं ने पैदा किया था, उनको ये था कि मेरे बच्चे ऐसे हो। हाँ तो शौक था, अब शौक का प्राइस तो पे करना पड़ता है। अच्छा जी, सबा आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें हैं। 2 बहनें? आपकी बहन को अगर हम कॉल करेंगे तो वो भी यही करेंगी? ये बता दो, फिर हम सोच समझ के लेंगे। हाँ बहनें इंशाल्लाह। ओके। अच्छा जी, अगर आपको, आप दोनों ने, आपने अंग्रेजी, आपने उर्दू चूज किया, आप लोग बाइलिंगुअल था? क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि आप उर्दू, आप अंग्रेजी स्पीच भी करते हो, या महारत इसी में, एक ही चीज में? महारत तो इसी में है, लेकिन
لیکن 1-2 دفعہ میں نے کیا تھا انگلش ہیومر, اور اللہ کا شکر ہے بس اس میں بھی آل پاکستان رنرز اپ ٹرافی آ گئی تھی. انڈیویجول پرائز نہیں آیا تھا. سو میری سسٹر تھی میرے ساتھ 4 سال پہلے نیول اکیڈمی, نہیں یہ والی نہیں, مجھ سے بڑی سسٹر, وہ ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہے. تو وہ تھی, وہ اردو سیریس میں تھی, میں انگلش ہیومر میں تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی آل پاکستان تھا, لیکن رنرز اب آ گئی تھی. آ گئی تھی کافی عرصے سے آ رہی ہے آپ کے پاس ٹرافی. وہ نیول اکیڈمی کی تھی جی, اللہ کا شکر ہے آتی تو. اچھا, جہاں آپ جاتے ہیں وہاں جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے بھائی آگے کسی نے پارٹیسپیٹ کرانا ہو تو ان کے چہرے غور سے دیکھیں آپ, اور اس کے بعد کوئی پلاننگ کریں. اچھا جی بھی ڈاکٹرز, میں تو آپ کے ڈاکٹرز بلاتی ہوں, آپ سے کیسا اچھا لگتا ہوگا نا آپ لوگوں کو. میرے خیال میں کلاس میں بھی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صبا, ڈاکٹر آمنہ ایسی کہتے ہیں نا آپ کے پروفیسر. ہاں وہ تو کہتے ہیں فرینڈز نام لیتی ہیں, وہ نہیں کبھی کرتی. جو ٹیچرز وغیرہ ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ڈاکٹر صاحب ہی کہتے ہیں. اچھا جب آپ لوگ کی نیگلیجنسی کے کیسز دیکھتے ہو, ڈاکٹرز کی طرف سے نیگلیجنسی ہو گئی, غلط ٹیکا لگا دیا, بیچارے کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, اور نہ جانے کیسے کیسے کیسز ہیں. اتنا دل دکھتا ہے. مجھے کچھ عرصے پہلے بچی کی آنکھوں کے ساتھ کر دیا تھا, اس کی پکچر بلر کر کے دکھاتے تھے اسکرین پہ. جب آپ یہ کیسز دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون ڈاکٹر ہے, یہ نیگلیجنسی کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں. ابھی کچھ عرصے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ 10 مہینے کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ کراچی کے ایک ہاسپٹل میں, جو صحیح ہاسپٹل ہے, اچھے ایریا میں ہے, اچھے لوگ بھی آتے ہیں وہاں پہ. نیگلیجنسی کیا ہوتی ہے؟ نیگلیجنسی جو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو ایک کویکس بہت عطائی ڈاکٹر جسے کہتے ہیں, ایک تو وہ بہت ہیں. اور ہم لوگوں کے جتنے اگر آپ ایریاز جو پیریفری میں ہیں اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو یہ واقعی بہت زیادہ ہے. بلکہ ایک دفعہ ہم لوگ گئے تھے, پی ایم اے کی ٹیم تھی, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, اور جن دنوں سوات سے لوگ آ رہے تھے, وہاں آپریشن ہو رہا تھا, تو ہم بلدیہ کے کسی ایریا میں گئے تھے, اور ہم جس کلینک پر گئے تھے تو وہاں سے ڈاکٹر ہم لوگوں کی ٹیم کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے. ہمارے تو ایز اے اسٹوڈنٹ گئے تھے, ہمارے سے سینئرس تھے ڈاکٹر سنگینا اور پی ایم اے کے بڑے بڑے, تو وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو ایک چیز تو پیریفری میں یہ بہت زیادہ ہے, تو نیگلیجنس تو آف کورس. اور اگر جہاں تک بڑے اگر ہاسپٹلس کا تعلق ہے تو آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے, بہت غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ وائی. ہم تو ابھی جیسے میں اسٹوڈنٹ ہوں, اب میں جاؤں گی جوائن کروں گی تو مجھے تب زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ کیا ایکچولی نیگلیجنس ہے کیا. اچھا سب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اس کے بارے میں بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور کہنا, لیکن ایک اور چیز مجھے بتاؤ. ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں نا, ابھی آپ کا جذبہ بہت بلند ہے, ٹھیک ہے, میں اسی طرح دیکھتی ہوں ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جذبہ نہایت بلند ہوتا ہے, بٹ ونس دے آر انٹو دی فیلڈ, اس کے بعد وہ جس چیز کو گو تھرو کرتے ہیں نا, آہستہ 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 شاید ان کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم خون دیکھیں گے ہمیں وہ فیلنگ ہوگی, ڈاکٹرز کو نہیں ہوگی, جو سچی بات ہے. تو آپ بتاؤ کہ وہ سینسٹیوٹی کا وہ لیول آ جاتا ہے انسینسٹیو ہونے کا, کہ پھر کوئی آپ دیکھو فارم بھر دیجیے, اس کے بعد ایڈمیشن ہوگا, ایمرجنسی میں بھی پرابلمس ہو رہے ہیں, لے نہیں رہے ہیں, باہر پڑا ہوا ہے پیشنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ضرور مجھے بتانا. لیکن پہلے ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ صبا فاطمہ جو ہے جی, میں ان کے اکثر جو ہے مضامین وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں, مختلف ڈان اور مطلب یہ کہ مختلف رسالوں میں یہ, اور بڑی یہ لاجیکل اور زمینی حقیقت کے متعلق بات کر رہی ہیں. اور میں بہت, حالانکہ میں بہت بڑی ایج کا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی نسل کہاں جا رہی ہے, بڑی مطلب یہ کہ بہت اچھی مطلب یہ باتیں کر رہی ہیں, لاجیکل باتیں کر رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پہچان لیا ہے. پہچان لیا, پہچان لیا. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کہ تاریخ بیکار کی ہے. پہچان لیا تو سبا نے پہلی مسکراہٹ میں ہمیں پتا چل گیا تھا کہ سبا نے پہچان لیا ہے. اچھا ابھی کچھ دیر پہلے مریم کی ہم نے کال لی تھی, جو کہ آمنہ کی بہن ہے, خوب تعریفیں کی تھی انہوں نے. اب آپ کی باری ہے سبا کی تعریف کرنے کی, سچی سچی تعریف. لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک بات, کہ یہ جو بھی میں نے تعریف کی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. اس کے بعد کم از کم 50 ٹرافیاں ہیں نا, یہ رسال پور بھی جا چکی ہے, ابھی جہاں گئی تھی وہاں گئی تھی, ہر جگہ پہ فرسٹ پرائز حاصل کرتی ہیں اس ڈبیٹ میں. اور یہ ڈان میں جو ٹریبیون آتا ہے اس میں, اور دوسرے اور بہت سارے رسالے اور آرٹس اور یہ وہ
उसमें वो छप चुकी है, मतलब है ना। उसमें जब मतलब ये कि मेरी बड़ी बेटी की शादी पे नज़्म पढ़ी थी इंग्लिश में, है ना, पोएम पढ़ी थी, तो लोग रो पड़े थे, है ना। तो मैं मतलब ये कि ठीक है बाप हूँ, मतलब ये कि लेकिन अगर बुराई होगी तो मैं इसको घर पे डांट। अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, बड़ी खुशी होती है ऐसे माँ बाप को देख के जो अपनी बेटियों को इतना टाइम लगाते हैं, उनको इतना फ्रीडम देते हैं, उन्हें सब पढ़ने के लिए देते हैं, उनकी तरक्की पे खुश होते हैं। आपने ये बड़ा अच्छा बेटी का, बड़ी बेटी का भी जिक्र किया, अभी सबा भी हमारे साथ मौजूद है। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेटे बेटी में तफरीक आज के दौर में भी करते हैं और समझते हैं कि शायद बेटी वो काम नहीं कर सकती, वो डिबेट नहीं कर सकती या उतना आगे नहीं जा सकती जितना बेटा जा सकता है? बात ये कि वो जो है इग्नोरेंस है, वो जानते नहीं है कि बेटी और बेटा जो है बराबर होता है। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, और मैंने 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा करने की ख्वाहिश पैदा नहीं की है ना। मैंने कहा ये मेरी 3 बेटियां, मेरे 3 बेटे हैं, है ना। जी। और मैं मतलब ये है कि इनमें कोई फर्क नहीं है, ना हमारे माशरे ने फर्क पैदा कर दिया है, वरना कोई फर्क नहीं है। लड़की भी हर वही काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है। अगर लड़की में कोई कमजोरी होती है तो लड़कों में मैं यही पैगाम दूंगा कि अपनी लड़कियों पे फख्र करें, उनको बोझ न समझे कभी भी, है ना। आप देखेंगे, आप उन पे फख्र करें, उनको गाइड करें, देखेंगे कि वो आपके लड़कों से बेहतर होंगे। मेरा एक फलाही इदारा है, वहाँ पे जो है लोग औरतें आती हैं, कहती हैं कि काश के हमारा बेटा न होता। अब मैं कसम खा के ये आपको बताता हूँ, है ना। और लड़कियां ही हमेशा माँ बाप की जो है मदद करती हैं ना, मतलब ये कि और औरतें कहती हैं कि काश के हमारा बेटा न होता। हमारे मेरे फलाही इदारे में औरतें आके कहती है अगर आप चाहें तो मैं आपको उन औरतों से मिलवा सकता हूँ। हमारा इंटरेस्ट पैदा हुआ है आपके इदारे, हम जरूर आएंगे और लोगों से मिलेंगे, आपसे भी फिर डिटेल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी समा खराजी की बहुत ज्यादा बोल दिया आपकी। नहीं इक्वल हो गया, इक्वल। थैंक यू सो मच। अच्छा सबा, अब मेरा एक सवाल कर रहे थे, मगर उसके बाद नेग्लिजेंस की बात के बाद भी एक चीज मैंने तुमसे पूछी थी, मगर नेग्लिजेंस का ही तुम कुछ बता रही थी। जी मैं बता रही थी कि आजकल हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी शायद नहीं रही है, जो हम आप इनसेंसिटिविटी का पूछ रही थी। तो नेग्लिजेंस के हवाले से कहूँगी कि हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी शायद नहीं रही है, कि हम समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा अक्सर जगहों पे, तो फिर हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से एक और बात भी कहनी चाहूँगी कि हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो बड़े नाराज थे लाइक एक गलत काम हम करते हैं तो उसको इतना उछाल दिया जाता है, और जो रोजाना हम इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि वो जाते हैं, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन, वो इतनी ट्रिप्स लगाते हैं, he's treating so many cleft palates, कहते हैं वो कोई नहीं बताता, वो किसी ने नहीं बताया, और एक गलती जब हो जाएगी तो नहीं देखो वो चीजें भी बताई जाती हैं, लेकिन जो गलती में इंसान की जान चली जाए ना, वो गलती ऐसी है कि जिसको शायद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज छोटी मोटी चीजें तो हो जाती हैं, पता भी नहीं चलती, लेकिन ऐसी बात जिसमें जान चली जाए वो एक बड़ा मैटर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि ठीक है डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के जरूर वाकयात होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मैंने सिविल की भी इमरजेंसी में हमारे सीनियर्स रिसर्च कर रहे थे, तो हम उसकी डेटा कलेक्शन के लिए गए कि इमरजेंसी के अंदर, और हमारी जो बात भी हुई, स्पेशली डॉक्टर्स की बहुत पिटाई होती है, और आजकल सिविल में मुसलसल सिविल या जिना ये एक ट्रेंड बन गया है, आई डोंट नो व्हाई, कि अगर पेशेंट्स आते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ बहुत हैं और वहाँ के पेशेंट्स आ रही हैं, अगर क्योंकि इमरजेंसी में इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले इतना रश होता है, तो हर किसी को आप रखते हो कि भाई जो ज़्यादा इमरजेंसी में आप उसको लो, अगर थोड़ी देर हो जाए तो वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। इवन लेडी डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाया गया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, आई थिंक लोगों को ये भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, और ये तो वो चीज़ें आ गई जहाँ पर आपकी अपनी वैल्यूज आती है कि आपको तमीज़ का दामन तमीज़ जो है ना, उसका दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और बस ये ख्याल तो खैर हमारे यहाँ ज़रूरी है, मगर जब लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो जो आप बात कर रहे थे, जब वो बस कुछ भी कर रहे हैं